पुरी खंडित शीर असलो पुरी असलो बरे ब्रेकफास्ट च्या पियल्यात ते तुमच्या जिणेंत तुम्ही खंडीत जावन विसरूंक ना. आणि आज तशेंच कॅथोलिक सभा तुमकां मादक द्रव्या विशीं जागृत शिबीर आसा करता. ह्या शिबिराक बरे समजोवणेचे संपन्न व्यक्ती हांगासर आसात. भुरग्यांतय जागरण मोतीन दवरून मोतींतले जिरय नासतना फुडें तुमच्या फुडाराक एक मेल पंक्त जावन दी म्हणून आमच्या कॅथोलिक सभेच्या सैन्याची आशा. आणि ह्या वेळार हांव उलो दिता हांगासर जमलेले विगार तशें दनभय आनी सर मानेस्तारांनी वेदीक आमच्या अध्यक्षान प्रशांतान आपूण हाडिचे म्हणून हांव उपकार मागतां. मुखेल सैरे जावन आसात आमचो विगार आसा बाब सिप्रियान पिंटो विगार सा सेबेस्टियान फिर्गस पेरमानूर. संगतास मुखेल सैरे मानिस्त अल्विन डिसोजा पानीर. संगतास मुखेल सैरे आसात PSI उल्लाल पोलीस स्टेशनाचे सिबंदी वर्ग. प्रमुख उलोवपी आसात डॉक्टर कुसुमा तांत्री देसा. संगतास LA चंद्राज शेट्टी. मानाचे सैरे आसा सिस्टर ज्योतिका आमची इंग्लिश मिडियमाची सिस्टर. संगतास मनेस अरुण आमचो उपाध्यक्ष गवळीक परिषद. मनेस्तीन ज्योती सेक्रेटरी गवळीक परिषद. मनेस्त डॉल्फी सोजू संचालक 21 संचालकाचो आयोजकाचो हांगासर हजर आसा. संगतास आमच्या प्रशांत आमचो अध्यक्ष हांगासर आसा. तुमकां हांव सर्वांक बरें मागतां. आणि ह्या वेळार आमचो कॅथोलिक सभेचो अध्यक्ष प्रशांत तुमकां सर्वांक स्वागत करता. मोगाचेनो तुमकां सर्वांक बागी बेसावांचे ऐतर मागता. ह्या पुढे आमचे हे कार्यक्रम प्रार्थनाद्वारे आम्ही प्रारंभ करतले आहोत. स्वागत करच्याक मुखार आसा आमचो अध्यक्ष प्रशांत डिसोजा. हांगा जमलेल्या सकरा भुरग्यांक तशेंच वडांक तशेंच मुखेल्या सैऱ्यांक बाकी बेसांवांचे दीस मागता. सावन बेस्तांव फ्रिगस पेरमनूर कॅथोलिक सभा पेरमनूर घटक रिजिस्टर पेरमनूर घटक मानून घेता मादक द्रव्या विशीं जागृत शिबीर. ह्या शिबिराक उद्घाटक जावन आयिल्ले मोडादीक बाब सिप्रियान पिंटो तुमकां हांव मोगान स्वागत करता. मुखेले सैरे मानेस अल्विन डिसोजा पानीर अध्यक्ष कॅथोलिक सभा पेरमनूर मंगळूर प्रदेश तुमकां हांव मोगान स्वागत करता.
SI ಶೀತಲ್ ಕುಮಾರ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮಾತುಗಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಸುಮ್ ತಂತ್ರಿ ಡೆಸ್ಸ, ಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ವ್ಯಸನ ಸಲಹೆಗಾರರು, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಲಯನ್ ಎ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚೀಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ನಿಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. मानव सैरे सिस्टर ज्योतिका, मुख्य मिस्त्री समस्त्यों आंग्ल मध्यम स्कूल तुमका यहाँ मगा स्वागत करता. मानेस अरुण डिसोजा, उपाध्यक्ष गौली परिषद पेरमनूर, तुमका यहाँ मगा स्वागत करता. मानेस्तीन ज्योति डिसोजा, कार्यदर्शी गौली परिषद पेरमनूर, तुमका यहाँ मगा स्वागत करता. मानस डॉल्फी डिसोजा, संचालक वीसा आयोग पेरमोर घटक से तुमका यहाँ मोगान स्वागत करता. तसेच हांगा जमा जाल्ल्या दोन भयणींक आमच्या फेगर्जीच्या गोरकार प्रतिनिधी तशेंच हजर जाल्ल्या सह कार्यकारी समितींक हांव मोगान स्वागत करन म्हजी दोन स्वागताची उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. स्वागताची उतरां उलयल्ल्या प्रशांत तुकाय देव बरें करूं आणि तुकाय ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. वयस करता आणि हे कार्यक्रम उद्घाटन करच्याक आम्ही सर हांगासर मानेस संगत जमल्या आणि हे दिवो पेटोवन आयचे हे कार्यक्रम उक्तावण करचे म्हणून आमच्या फिरगज विगारा लागीं संगतास सर वेदीर असल्या मानेस्ता लागीं हांव उपकार मागता. दयाकन तुमी उबे रावचे आणि वेदीर असलो दिवो पेटोवचो. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು August 15 ಒಳಗಡೆ ಈ ಡ್ರಗ್ ಫ್ರೀ ಮಂಗಳೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು 25 ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಬಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳೋದು, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮಗೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಅಪರಾಧಗಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಹಾಗೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ನಾವೇ ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಸಲಹೆಗಾರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ, ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭನೇ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಜಾದಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, MDMA ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, LSD ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆರಾಯಿನಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕೊಕೇನ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿಳಿದೇ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದಾಗ್ತದೆ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬಲಿಯಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೀವು ಅಂತಲೇ ವ್ಯಸನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪಾಗಿ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಒಂದು ಪಿಡುಗಿದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ. ನೀವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯಾರು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಯಾರು ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಂದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಡೀ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಬ್ರೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ.
ತಾನು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಥರ ಮನುಷ್ಯ ವೃತ್ತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ, ರಾಕ್ಷಸ ಥರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ, 100-200 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾವೇನು ಹೋಗಿದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನೇ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದಂತ ಯಾವುದೇ ಥರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದ್ರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ನಾವು ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಮ್ದೇನು ಜಸ್ಟ್ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಮೀರಿ ಅವ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿದೆ, KSಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿದೆ ಮಾನಸಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತಾನೆ ಮಾನಸಿಕ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೊನೆ ಹಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ನು ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಪೊಂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಯಾರು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಕೇಸೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಾಂಜಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಾಳಾದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೀವೇ ದೇಶ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಈಗ ದೇಶ ನೀವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಇದು ಕೊಡುಗೆ, ನೀವೇ ನಾಳೆ ಕೊಡುಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳಕಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಲಿಯಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಸುಮಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆರೋಗ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇದನ್ನೇ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಹೊಸ ಕಿಟ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾರು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು, ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ಈ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಏನೇ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇದೇ ಅದಂತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಗ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜಯಂತಿ ಕರೆಂಟ್ शीतल सर, निಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿತ ನುಡಿ ಆರೋಗ್ಯತೆಗೆ ವಂದನೆಗಳು. पटल्यान भुरगीं मोबायल ऑन करून पळयतात की तिके आमच्या संदेन तिके जागृत करा आणि मोबायल ऑफ करा. आणि आता ह्या पावटी आमच्या वरेड्याचो एक मानेस्त ऑल्विन सोस पाणीर हाका मंगळूर दक्षिण वरेड्यांत आपलो अध्यक्ष हुद्दो मेळ्ळा. आणि ह्या वेळार आमी ताका एक मान गौरव उल्हास पाठोवचे एक वाजबी देखून ऑल्विनान देखून दया करून तुवें ही मुखली बसका स्वीकार करचे म्हणून हांव तुजे लागीं उपकार मागता. सकाळ तुमकां मोगाच्यानो आज सन्मान करचे श्री ऑल्विन डिसोजा पानीर हाची वळख करून दिवंक हांव संतोष पावता. मानेस ऑल्विन जेरोम डिसोजा हाचे जल्म 1967 फेब्रुवारींत जालें. हांचे सिकापो सायंट जोसेफ हायस्कूल जेप्पू आनी सायंट आलोसियस कॉलेज खोड्यालांत जालें. आपल्या ल्हान प्रायेतावन नाना तरांचे उद्यम करून आतां एक यशस्वी उद्यम जावन आसा. उपरांत जिल्हा कोळी साकणे सहकारी संघाचो 2 अवधेचो निर्देशक जावन कोटेकर ग्रामपंचायतीचो 2 अवधेचो सदस्य, कोटेकर गामा काँग्रेस पक्षांत 20 वर्सां, उल्लाल ब्लॉक काँग्रेस अल्पसंख्याक समितींत 2 अवधेचो अध्यक्ष, कर्नाटक अभिवृद्धी योजना समितीचो सदस्य, पानीर मर्सिनमयची फिरगज 2 अवधेचो गुरकार आनी उपाध्यक्ष जावन 2008 वर्षांत पानीर पिरगजेचो नेमक सांदो, रब्बर आनी कृषी समितीचो संयोजक,
मंगळूरू दक्षिण वार्डसो गौलिक परिषदेसो 2 दिसो संदो मंगळूर देश दिसो गौलिक परिषदेसो संदो पेरमनूर कथोलिक कोऑपरेटिव सोसायटीसो निर्देशक मंगळूरू साउथ ब्लड डोनर समितिसो स्थापक संदो अंसो समुदाय समितिसो स्थापक अध्यक्ष कथोलिक सभा पनीर घटकसो अध्यक्ष कथोलिक सभा मंगळूर दक्षिण वार्डसो अध्यक्ष प्रस्तुत केंद्रीय कथोलिक सभा मंगळूर असो अध्यक्ष जावन विंसून आयला कोविड म्हणल्या मारेकार पिड्या वेळार धानी तावन कुमो कण घेवन कणा ओरवी दिवन पिड्यास्तांक आस्पत्रेन दाखल करून ताणें गुण जावन घरा वचा पर्यंत तांणी जतन घेतल्या सेवा दिल्या तुमच्या उदारमानाक मनाक आमी आभारी जावन आसा देव बरें करूं भुरगीं जोरान ताळयो सावाल दिया ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಬೆಳೆದದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬೆಳೆದದ್ದು ನಮ್ಮ ಪನೀರಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಈ ನನಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸನ್ಮಾನ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ. ನನಗೆ ಇದೊಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಥೋಲಿಕ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ. ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೆ ಎಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬಾಳ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಥೋಲಿಕ ಸಭಾ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಮಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 8ನೇ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಮುಡಿಪುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಯಿತು. ಮರ್ಡರ್ ಸ್ವಂತವನ ಅಣ್ಣನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾರಣ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಆದುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕಥೋಲಿಕ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳುದು, ಕಾನೂನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮದು ಉಳ್ಳಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಹಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಥವಾ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಿಲ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಹೊಸ ಕಮಿಷನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದ್ರು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ. 1-2 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ನಾವು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಕರೆದು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹರಿದಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೆನೆಸ್ಬಹುದು, ನನ್ನ ಮಗು ತುಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಗುಟ್ಟಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ ಡ್ರಗ್ಗಿಗೆ ಎಡಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರನ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರವ, ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅದರದ್ದು ಏನು ಜಾಗೃತಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಖಂಡಿತ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬದುಕ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಳ್ಳೆಯದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತೀರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ನಾನು ರುಸರಿಯೋ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದೆನ. ವಿಷಯ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಹುಡುಗ. ಈಗ ಅವನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ತೇನೆ. ಅವತ್ತು ನೀವು ಹೊಡೆದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದುಡಿತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುದು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುದು, ಹೋಗುದು, ಮೂಸುದು, ಬರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಗಾಂಜಾ ಉಳಿದ ಹಲವಾರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. या इंग्लिश मीडियमाची धर्मबहीण ಸಿಸ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿಕಾ त्यांची एक मोगाची ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯವೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪದ ಹಾಗೆ ಜಾಗೃತಕರರಾಗಲು ಶಿಬಿರದ ಅಗತ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 25,426 ಮಂದಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಸೇವನೆಗೆ ಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ 2,542, ತಿಂಗಳಿಗೆ 211 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 7 ಮಂದಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2004ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಅದರ ಕೆಲವೇ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಯುವ ಜನರೇ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಯುವ ಜನರೇ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗಾಡುವ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳೇ, ಮಾದಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ಬದುಕನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸದಿರಿ. ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಚಟದ ದಾಸರಾಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಟ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾದಕ ಸೇವನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಸುಖ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಟದ ದಾಸರಾಗಬೇಡಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಯುವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋಣ. ಮಾದಕ ವಸ್ತು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪೆರ್ಮನೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಂದನೆಗಳು ಸಿಸ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ನಿಮಗೆ.
आणि आता आमच्या फिरगस बिगर असो सर्वांक एक संदेश. ऑल रायट, तांकां आमी सगळ्यांक ताळयो भेटयांगी आज बरें म्हणून ते आयले आज गुड. बसा बसा. PUCची भुरगीं उबे रावा. ऑल रायट, सुमार एक 60 भुरगीं म्हणी आसा जे 60 to 70 भुरगीं आसात आमची. आनी उरलीं तुमी पळय तांकां क्लॅप्स दी आज आयिल्ल्या. आतां हांगासर आयिल्लीं भुरग्यांची वडिलां कोण आसात उबे रावा पळया. भुरग्यांची वडिलां हांकां मस्त ताळयो दिवच्यो सगळ्यांनी, बऱ्यो ताळयो दिवच्यो. सो आय रियली एप्रिशिएट यू. फाटल्या 3 आयतारांत हांव सांगतेत आसलो, इल्लो म्हणी परिणाम आसा. आतां आज माहेत दिल्ल्या वरवीं तुमी प्रयोग करूंक वेचे न्हय, आडोवंक पळयचे. ತೊರೆ ಬಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ. ಇದು ನಾನು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ಡಯಾಸ್ನಿಂದ ಬಿಷಪ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್. ನಮಗೆ ಸೆನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕುಲಶೇಖರದವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿಂಟೋ ಅಂತ ಅವರು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಅನುಭವ ಇದ್ದರು. ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವವರು. ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಬಿಷಪ್ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು 3 ಗಂಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾಡ್ದು ಅದು ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ತರಬೇತಿ. ನಂತರ ಈ ತಿಂಗಳ 29 ತಾರೀಕದಂದು ಡಯಾಸನ್ ಪಾಸ್ಟಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಗಂಭೀರತೆ, ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಟು ಅಂತ. ಅದೇ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ. ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಧೈರ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಆಶೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು. ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಮನಮಾಗಿದೆ. ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಈ ಕಥೋಲಿಕ ಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಲಾಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ನಾನು ಕಳೆದ 3 ಆದಿತ್ಯವಾರದಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ, PUC ಮಕ್ಕಳು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತರನ್ನು ತರಬೇಕು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಥೋಲಿಕ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರಿಗೂ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ धन्यवाद अर्पिस्ताना मातुಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. वर्ष विद्यार्थींक बरे मार्गदर्शन दिला. 1998 इस्वेंत मणिपाल युनिव्हर्सिटी तावन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट हांतू फेलो पुरस्कार तिका फावो जाला. 2009 इस्वेंत कर्नाटक आणि केरळच्या मणिपाल K-12 एज्युकेशन संस्थांत रिजनल अकॅडमिक हेड जावन वावर दिला. डॉक्टर कुसुम तंत्री देसा हांणी अस्तित्वांत आशिल्ल्या अनारोग्य इस्कोलाक पुनर्जीवीत दिवन हाची जबाबदारी घेतली. ग्रीनफील्ड मणिपाल स्कूल तिच्या मुखेलपणान आरंभ केल्ली आसता 3 ग्रीनफील्ड इस्कोल स्थापीत केल्लो गौरव तिका फावो जाता. गुरुकुला स्कूल आनी कॅम्ब्रिज इंटरनॅशनल स्कूल स्थापीत कर 2013 पर्यंत कन्सल्टंट जावन वावर केला. 2018 इस्वींत विपचूर आणि प्रिन्सिपल जावन ग्रीनफील्ड स्कूल कुळूरांत सेवा दिल्या. फाटल्या 15 वर्सां तावन कावन्सिलर जावन 6 जाणांक मार्गदर्शन दिवन आसता. प्रस्तुत श्रीनिवास युनिव्हर्सिटीन रिसर्च गायड तशेंच सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेज वामंजुरान कावन्सिलर जावन आसा.
तशेंच एकीकैकेन हैदराबाद आनी ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसान कन्सल्टंट जावन वावर दिवन आसात. हांकां ह्या कार्याक हांव स्वागत करता. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ನಮಗೆ ಆ ಪರಿಣಾಮ ಬರ್ತದೆ. ರೆಡಿ ಟು ಗೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಪೋಲಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2 ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಆಚೆ ಈಚೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಗುರುಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನೇ ಅಂಕಿಅಂಶ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಗೋದು? ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಟು ಸೇ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೂ ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಹಿ ಕಹಿ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಸನ ಮನೆಯಿಂದವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಈಗ ಪೋಷಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕನ್ನಡ ಪೋಷಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹೌ ಆರ್ ವಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ದಿಸ್? ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮಿ ಟು ಸೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೋಷಕರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಆ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಗ್ರಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಎಗ್ರಿ? ಯು ಎಗ್ರಿ? ಪೋಷಕರೇ ಎಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಗು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ CCTV ಕ್ಯಾಮರಾ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮಗು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೇವೆ, ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೇವೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಶಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್. ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ 4-5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ, ಒಕೇಶನಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಗು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಬ್ ಹೀಗೆ ಬಿಸಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮಗು. ಕುತೂಹಲ, ಮಗುಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ತದೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಬಿಸಾಡಿದ ಇನ್ನೂ ಹೊಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಬಿದ್ದ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದ್ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇದುದು, ಏನೋ ಇರಬೇಕು. 2+2 4 ಮಾಡ್ತದೆ ಮಗು. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ. ನೋಡಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರದ್ದೇ ಕತೆ ಹೇಳುವಾಗ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಆ ತಂದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಗುವ ತನಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮಗು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್? ಲ್ಯಾಬ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಅವರ್ ಓನ್ ಹೋಮ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ವಿತ್ ದ ಡ್ರಿಂಕ್. ನೀವು ಕುಡ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಒಂಚೂರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಮಗು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕುತೂಹಲ ಮಗುಗೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಚೆ ಈಚೆಯವರಲ್ಲಿ, ಎಂತ ಮರಯ್ಯ ಇದು, ಒಂದು ಚೂರು ನೀನು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಲಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ತಗೊಂಡೆ ಮರಯ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಡಿಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾರು ಕಾರಣ ಆದ್ರು ಈಗ? ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ರೂಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನನ್ಗೆ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ರೂಲ್ ಇದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇನೋ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಾಗ ಮಗು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಹೌಸ್. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಒಂದು ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಾವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಪೋಷಕರ ಸಭೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗೆಳೆಯರ ಸಂಘ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಗೆಳೆಯರು ಗೆಳತಿಯರು ಎರಡೂ ಜೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು, ಒಂದೇ ಜೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಈ ಶಾಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೌ ಲಕ್ಕಿ ಯು ಆರ್, ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಗರದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಸುರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸಿನ ಲಕ್ಸುರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ಹತ್ತಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ಹಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಗೂಡಂಗಡಿ. ಗೂಡಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅನ್ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಚಾಕ್ಲೇಟು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದದು? ಆದ್ರೆ ಆ ಗೂಡಂಗಡಿಗೂ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೆಲವು ನಂಟುಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಅಡಿಯಿಂದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಈಗ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇತ್ತು, ಈಗ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೀಸೆ ಚೂರೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಹೀರೋಯಿಸ್ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುದು? ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೂಡಂಗಡಿಗಳೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್, ಪೋಷಕರು ಬಿಡಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಆಗುವಾಗ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗಾಗ ಗೂಡಂಗಡಿ ಅಂತೂ ಹೋಗಿ ಓಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಸ್ ಎ ರೂಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೂಡಂಗಡಿ, ಆಸ್ ಎ ರೂಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಲಾ ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಗೂಡಂಗಡಿಯವ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಇಫ್ ದೇ ಪೊಸೆಸ್ ಸಮ್ ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ, ನೀವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನ, ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಷ್ಟು ಸೀಮಿತ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಲೂಸ್ ಮಾರುವಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಕೆಟೇ ಮಾರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್. ನಾನು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ACP ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಗೂಡಂಗಡಿ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಗೂಡಂಗಡಿಗಳನ್ನ ನಿಖಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡದ್ದು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಡ್ರಗ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಗೂಡಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮಗು ಪದೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ, ಅದು ಕೆಲವು ಗೂಡಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗಿನ ಪೋಷಕರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಗೂಡಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ನನ್ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ 2 ಗೂಡಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 50-60 years ago. ಅವರು ಹೆದರಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಪಾಪ ನಮ್ಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೇನ್ ಸಿಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೆದರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ
ಶಾಲೆಯ ವಟಾರ, ಮನೆ ಒಳಗಿನ ವಟಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಮಕ್ಕಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು NRI ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಪಾಪ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. 10th ತನಕ ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. 11th ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ತನಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆ, ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ. ಇವರಷ್ಟು ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಫ್ರೀಡಮ್, ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ದೇರ್ ಟು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಮ್ದು ಮನೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಂಬಿದ್ರೆ ನಂಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ಡ ಫಾರ್ ಡ್ರಗ್. ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈಗಲೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೀಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನೆಗಳನ್ನು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಬ್ಬಲ್ಲಿ ಬಾರಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೀವು ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ?